नमस्कार। आज 19 डिसेम्बर शुक्रवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकेबा। तापूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ, जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने। प्रथम खबर, नूतन वर्ष 2026 सारा देश में लक्ष लक्ष गैस ग्राहकों को खुशी करिबो बोली खुशीर खबर आनी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB जनवरी 1, 2026 रु लागू हेतुवा शुल्क जुक्तियुक्तकरण घोषणा करिछि। निकटरे एक साक्षात्कार रे PNGRB सदस्य AK तिवारी कहिसंति जे नूतन एकीकृत शुल्क गठन राज्य एवं प्रयुक्त टिकस उपरे निर्भर करी ग्राहक मानकु यूनिट पिछा 2 रु 3 टंका संचय करिवो। से आहुरी मध्य कहिसंति जे एही नूतन शुल्क गठन फल परिवहन ठारू रोषेई घर पर्यंत खर्च संचय हबो। नियामक जोन संख्या 3 रु 2 को ह्रास करी शुल्क गठन को सरल करिछि। 2023 सिस्टम अधीन रे दूरता आधार रे शुल्क को 3टी जोन रे विभक्त करा जायथरा। पूर्वरु 200 किलोमीटर पर्यंत दूरता पई 42, 300 किंवा 1200 किलोमीटर पई 80 एवं 1200 किलोमीटर रु अधिक दूरता पई 107 मूल्य थिला। वर्तमान 3टी बदल रे केवल 2टी जोन रहिबो। प्रथम जोन देशव्यापी CNG एवं घरोई PNG ग्राहक मानक पई प्रযোज्य हबो। सरल भाषा कहबा गले एही नूतन व्यवस्था अनुसार जोन 1 पई दर 54 स्थिर करा जायछि, जहा पूर्वरु 80 एवं 107 थिला। नूतन शुल्क गठन भारतर 312टी भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करुवा 40टी सहर गैस बंटन CGD कंपनी को कभर करिवो। तिवारी कहती यह परिवहन क्षेत्र में CNG व्यवहार करुवा ग्राहक मानकु एवं सेमानक रोषेई घरे PNG व्यवहार करुवा परिवार गुड़ी को लाभ देव। सरकार निर्देश देछंती जे कम दर रे लाभ ग्राहक मानकु दियाजिवो एवं नियामक बोर्ड निजे यह उपरे नजर रखिबो। तिवारी कहते यही व्यवसाय रे आमर भूमिका हेउछि ग्राहकों सहित ऑपरेटर मानक स्वार्थ को संतुलित करबा। परवर्ती खबर, राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करछंती। केवल प्राथमिक शिक्षा पई चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड परिमाणर 31,000 कोटी रु अधिक टंका व्यवहार करा जायछि। एणिकी आउ ठिकारे शिक्षक नियुक्त हेबे नाही। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करबा पई 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करबा पई पदक्षेप निया जायछि। आसंता शिक्षा वर्षरु 10वीं श्रेणी पर्यंत पिलांकु मागणा पाठ्यपुस्तक प्रदान करबा पई स्थिर होईछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार ब्रह्मपुर ठारे कहिसंती। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुर नीलकंठर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। सेठारे आसे आहुरी कहिथिले छात्र छात्री मध्य सृजनशीलता और स्वावलंबी भाव वृद्धि उद्देश्य रे जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आधार में राज्य में पाठ्यक्रम आरंभ हेबो। प्राथमिक स्तर में पिलांकु गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना कार्यकारी होईछि। एही योजना रे प्रत्येक पंचायत रे गोटिए लेखाएं विद्यालय स्थापन हबो। प्रथम पर्याय रे 2200 स्कूल पई अनुमोदित दिया जायछि। CBSE एवं ICSE ढांचा रे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिसाई गोटिए बोर्ड गठन कराजिबो बोली से कहिथिले। यापर मुख्यमंत्री ब्रह्मपुर पई निया जायथिबा पदक्षेप संपर्क में कहिथिले। ब्रह्मपुर शहर और निकटवर्ती अंचल में जोगाजोगर विकास पई 10टी गुरुत्वपूर्ण रास्ता निर्माण हबो। एथिपई 52 कोटी 17 लाख टंका खर्च हबो। एथिसह ब्रह्मपुर जयपुर 6 लेन विशिष्ट रास्ता पई 6,000 कोटी मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। ग्रेटर ब्रह्मपुर सिटी पई DPR प्रस्तुत करने को मुख्यमंत्री प्रशासन को निर्देश देइछंती। योजनाबद्ध भावे समस्त मौलिक सेवा जोगाई देबा पई शहर रे टाउन प्लानिंग लागू कराजिबो। वर्तमान 2टी टाउन प्लानिंग स्कीम पई कार्यक्रम प्रस्तुत करा जायछि। एहा द्वारा सहर उपकंठरे उन्नत शहरी भित्तिभूमि विकास हेबा सहित जमी मालिक माने मध्य उपकृत हेबे बोली से कहचंती। ब्रह्मपुर सहरर खाद्यर प्रसिद्धि को देखि ब्रह्मपुर महानगर निगम अंचल रे विभिन्न स्थान रे फूड स्ट्रीट निर्माण कराजिबो। सहरर विकास पई आगामी दिन में आहुरी अनेक नुआ प्रकल्प कार्यकारी कराजिबो। समृद्धि ओडिशार गठन रे ब्रह्मपुर सहर और गंजाम जिलार भूमिका महत्वपूर्ण हेबो बोली मुख्यमंत्री कहचंती। खबर, सारा देश में पाग द्रुत गति रे परिवर्तन हेउछि एवं आगामी 24 रु 48 घंटा अनेक राज्य पई चैलेंजिंग साब्यस्त होई पारे। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार डिसेम्बर 18 रु 22 मध्य दक्षिण भारत उत्तर एवं पहाड़िया अंचल पर्यंत वर्षा पवन प्रबल पवन कुहुड़ी थंडा लहरी और तुषारपात अनुभूत होबो। निरंतर सक्रिय पश्चिमी विस्तार जोगुं थंडा वृद्धि पाइबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग कहिछि जे एही परिवर्तन यातायात विमान और रेल सेवा को प्रभावित करिपारे। अनेक अंचल में दृश्यमानता कम थिबारु लोकंकु सतर्कता अवलंबन करबाक पड़िबो। दक्षिण भारतर अनेक स्थान में गोटे दिन पई खराब पाग अनुभूत हो पारे। तमिलनाडु पुडुचेरी और अंडमान और निकोबर अंचल में प्रबल वर्षा हेबा संभावना रही।
ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କମ୍ ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। ସକାଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କେତେକକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି। ସରକାର ମନରେଗା ନାଁ ବଦଳାଇବା ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଯୋଜନା VBG ରାମଜୀ ନାମ ଆଣିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଲୋକସଭା। ସଂସଦରେ ଏନେଇ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଲୋକସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ 14ତମ ଦିନରେ ଗତକାଲି VBG ରାମଜୀ ବିଲ୍ ଉପରେ 14 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 98 ସଦସ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାତି 1:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ବିତର୍କ। ବିରୋଧୀ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ 10 ମାସରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ସଫଳତା ପଛରେ ଟାରିଫକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାରିଫ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି, 10 ମାସରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିଛି, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି ଏବଂ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି 3000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ 2026 ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହଙ୍ଗା ଦରକୁ ନେଇ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ କାଳ କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଇଡେନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ନିଜେ ଏବେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ରୟଟର୍ସ ଇପସୋସ୍ ପୋଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 79 ବର୍ଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ 33% ଯୁବ ଆମେରିକୀୟ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ T20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ICC T20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାର 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ICC ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ T20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମାନ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। 2023ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 912 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2025ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 18ଟି ଇନିଂସରୁ 213 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା ତୃତୀୟ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଳକ ବର୍ମା ଷଷ୍ଠରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିଳକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 114 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବଳରେ ତିଳକ ମାନ୍ୟତାର ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜସ୍ ବଟଲର ପଞ୍ଚମ, ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ସପ୍ତମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜାକବ ଡୁଫି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରସିଦ୍ ଖାନ ତୃତୀୟ, ପାକିସ୍ତାନର
ଅହମ୍ମଦ ଚତୁର୍ଥ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚମ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଦିଲ ରସିଦ ଷଷ୍ଠ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଆକେଲ ହୋସେନ ସପ୍ତମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଅଷ୍ଟମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ନବମ ଏବଂ ଆଡାମ ଚମ୍ପା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ 16ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ଚଳିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମାନ୍ୟତାରେ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିୟୁସି ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା BS6 ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। 4 ଚକିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ପାଇଁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କି? ଭାରତର ସମସ୍ତ 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସରକାରୀ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିୟୁସି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଜରିମାନା ହାର ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବୀମା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ବୈଧତା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ 6 ମାସ ହୋଇଥାଏ। ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1988 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ବାଇକ୍ ସମେତ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଧତା ନୂତନ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିୟୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଥର ହୋଇପାରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷକ ଯେପରିକି COHC ନିର୍ଗତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ବୀମା ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦଣ୍ଡ, ବୈଧ ପିୟୁସି ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1000 ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହା କିପରି ପାଇବେ? ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ନିର୍ଗମନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରିବହନ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଆନ୍ତୁ। କିଛି ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କି? ଆପଣ ଏକ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ପିୟୁସି ଏମିଶନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ନିର୍ଗମନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଆପଣ ପରିବହନ ୱେବସାଇଟ୍ pux.parivahan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିୟୁସି ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ କାଠ ଚିନ୍ତା, ବଢ଼ୁଛି ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି ମହଜୁଦ କାଠ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ହେଲା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଶବ ସତ୍କାର। କାଠ ନ ମିଳିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ଆଗକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ପରିସ୍ଥିତି। ଡିସେମ୍ବର 9 106, ଡିସେମ୍ବର 10ରେ 121, 11 ତାରିଖ 108, 12 ତାରିଖ 106, 13 ତାରିଖ 105, 14 ତାରିଖ 101 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 15ରେ 136। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 122ଟି ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା କାଠ ଯୋଗାଣ କିନ୍ତୁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିଲା 40ରୁ 50 ମୃତଦେହ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 100 ଟପିଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମୃତଦେହ ପିଛା 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 80 କେଜି କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ଦୈନିକ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଏହା କେବଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ହିସାବ। ଏହା ବାଦ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠକୁ ହିସାବ କଲେ ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଶୀଘ୍ର କାଠର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 17, 2025ରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର IVSCକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଧମକ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମେତ ବଢ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। IVSCର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଢାକାରେ ଯମୁନା ଫ୍ୟୁଚର ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତର ମୋଟ 16ଟି ଭିସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2.2 ନିୟୁତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ମହମ୍ମଦ ରିୟାଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ଢାକା
ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପାଦାନ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି ଏନସିପିର ନେତା ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଭାରତକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଏକ ରାଲିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁ ସୀମା ପାର କରି ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେ ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରକୁ ଡକାଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରଠାରୁ ଶେଖ ହସିନା ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ସମୟରୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମିଶନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଲେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ 70% ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ସେହିପରି 10 ଜଣରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 24% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 65,054ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନିମ୍ନ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ 1.44 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 10.13 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 5,149 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲରେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 2081 ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 1571 ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସଦ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 2022-23ରେ 52,309 ଥିବା ବେଳେ 2024-25ରେ 65,054କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ହାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ତୁଳନାରେ 6.42% ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 354 ସ୍କୁଲ ବିନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହବୁବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 176 ରହିଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୋଲକାତାରେ 211 ସ୍କୁଲରେ 5 ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ମେଦିନପୁରରେ ଜିରୋ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଥିବା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 177 ଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 147 ରହିଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ନ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସରକାର ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟିଚର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ 1.44 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି କାର୍ତ୍ତିକ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ଏବଂ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ରାଜା ୱାରିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଗୁଗୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇହେବ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଓ 20 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। 3 ସୂତ୍ର ଓ 7 ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରିଜିଓନାଲ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଏଆଇ କାମ କରିବ, ଏଆଇକୁ କିପରି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ 41 ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ହେବ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏଆଇରେ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଭାଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କହି ରଖୁ କି ଆଜିକା ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଣଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଖୋଜିବା ହେଉ କି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉ, ସେଥିରେ ମାତୃଭାଷା ଚାଲୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୁଗୁଲରେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମାଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଫଳରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଓ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନକୁ ଛୁଟି ଦିବସରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିବସକୁ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏହି ଦୁଇଟି ଦିବସକୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଏହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନଭେମ୍ବର 14କୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଦିନକୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ ଦିବସ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଛୁଟି ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ପିଲାମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଓ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନକୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପିସ୍ଟା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମକୁ ଜନମାନସରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ କଦର୍ଥ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏଣୁ ଛୁଟି ଦିବସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିବସକୁ ସାମିଲ କରି ପାଳନ ଦିବସ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ସଂଘୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 30 ଦିନକୁ ଛୁଟି ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଦାମ। ଗୁରୁବାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2.11 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10,113 ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା 12,360 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା 13,484 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 330 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3,300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 211 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,11,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 208 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,08,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବରେଇପାଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ମଣ୍ଡିରୁ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦର ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର ସହ ବାଇକ୍ ରାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସରକାର ଡାଉନ୍ ବୋଲି ନାରା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଟୋକନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଅଧୀନରେ 3,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ନିଜର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।